respected chair, fellow panelists, young scholars, friends and students, Assalamu alaikum and good afternoon one and all. Special thanks to Dr. Saud for setting up a wonderful context for this session by analyzing the historical backwardness of Kerala Muslims and also describing the role of migration or migration-induced developments happened across the state. എൻ്റെ ആ സ്ലൈഡിലെ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തോണി കയറിയാൽ ദുബായിലെത്തും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. It was just a symbolic one. Here, what I would like to present is to have a discussion on different types of migration with special emphasis given to Gulf migration and its recent trends. How this population movement has changed the society and economy of Kerala in general and of course Muslims in particular. But before going to the presentation, it would be better to have a clear understanding about where this region is actually located, this Gulf or Arab world. Actually, the Arab world is composed of southwestern Asia and northern Africa. The region stretching from Morocco in the west to Oman. This geographic locations you can countries called as Arab countries or Arab, an organization formed in 1945. This picture can tell you the story of the geographical proximity between the two regions, Kerala and Southwestern Asia or Gulf in specific. Actually, these two regions are the two shores, two coastal lines of the Arabian Sea. And when we have a look at the historical relationship between these two regions, you can find maritime trade relations, you can find the role of spread of religion like Islam, Christianity and Judaism in the Kerala land. And I hope you remember scholars or missionary works done by scholars like Malik Dinar and his followers. ഇന്ന് രാവിലെ 2-3 ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു മാലിക് ദിനാറിനെ പറ്റിയിട്ടും അവരെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല. Am I audible properly? Okay, thanks. But I recall a song. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ട ഒരു പാട്ടാണ്. പിന്നീട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളാരും അത് പാടിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മാലിക് ദിനാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാലിയും അതേപോലെ 3-4 ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, പരാമർശിച്ചു. മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തും വന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ഓർമ്മ വന്നു. അത് പാടാനും മതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചെയറിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി 2 വരി ഞാൻ പാടാം. ഞാൻ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല. പണ്ട് പണ്ട് പായക്കപ്പൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഇവിടമിൽ അണഞ്ഞുള്ള മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും സന്ദേശം കൊണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് പായക്കപ്പൽ
കപ്പൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഇവിടമിൽ അണഞ്ഞുള്ള മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും സന്ദേശം കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിയത് മൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. പണ്ട് മദ്രസയിൽ എന്നെ പാടാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു സദർ ഉസ്താദൊക്കെ. എന്നാലും ഞാൻ ആകെ പറയുക അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് 2 വരി പാടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയും. കാരണം അസ്സലാമു അലൈക്കും ആയിരുന്നു അവിടെ അന്നത്തെ നിർബന്ധം, ബാക്കിയൊന്നും അത്ര നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പാടാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടാനുള്ള കാരണം, രാവിലെ കുറേ ആളുകൾ മാലിക് ദിനാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സൗദ് ഹുദവി കുറേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിലേഷനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളാസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ അറബ് വേൾഡ്, അതിലെ റിലീജിയസ് റോളും ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഊഹിച്ചെടുക്കാം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു മൈഗ്രേഷൻ. So because our topic is something related to migration. There are different types of migration, and before going to that, this migration is actually hardly a new phenomenon in the history of human beings. Rather, it is the very part of human life, be it internal or international, be it temporary or permanent, be it voluntary or involuntarily. All these types of migrations have been actually part of human history. So you can see different types of migration: voluntary, involuntary, internal, international, temporary, permanent, semi-permanent. Here we have to look at voluntary international migration. Actually, this Gulf migration belongs to that category. This is actually an international migration. At the same time, people from different parts of the world started moving voluntarily. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി. അതാണ് സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നൗ ദിസ് നമ്മുടെ മലയാളി മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള മുസ്ലിംസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷനൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ അപ്ഡേറ്റഡ് വൺ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ സിനാരിയോ. When you have a look at the presence of Indian people abroad, you can find a large number of them, a lion's share of them are living in Middle East or the region composed of West Asia and Northern Africa, especially in Gulf countries, 6 Gulf countries or GCC countries: Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, UAE. These are the 6 GCC countries. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറബ് നാടുകളിലേക്കാണ്, ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കാണ്. അതിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും അതേപോലെ UAE. These are the 2 major Gulf countries attracted large number of Malayali people, especially Muslims. Here you can find the statistics actually published by CDS, Center for Development Studies, based in Trivandrum. They have published a number of reports on the trends of Gulf migration, its role in Kerala economy and society. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും 1998 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള പിക്ചറിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസ് യു കൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദി ഔട്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം കേരള ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലുക്ക് മാഗസിൻ 2016 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലേഖനത്തിലെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഞാൻ വരച്ച ചിത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറബ്
വേൾഡിൽ ആ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ഇൻക്രീസ് 98 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ റെമിറ്റൻസസ്, ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമിറ്റൻസസും. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു Kerala migration to different Gulf countries. This slide actually gives you an overview about the whole picture of Kerala migration from the point of origin to major destinations, where you can find the major origin places are actually two districts, Malappuram and Kannur, the two northern districts in Kerala, and you can find two important destinations like UAE and Saudi Arabia. Again, you can find the flow of remittances from 1998 to 2014, and now it has reached around 72 point something crores. So the amount, the remittances, the share of amount in strengthening Kerala's GDP is very much important in this context. Not just the GDP of Kerala, it also boosts, or it can also influence in the very development or prosperity of Kerala Muslims in specific. ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകളെ ഓരോ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തിനും തമ്മിലുള്ള അവരെ എണ്ണം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഷേപ്പ് ഓരോ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയിൽ അത്ര വലിയൊരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ഇത് CDSൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡാണ്. സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഇൻ GCC countries. That is also very much important in this context. Because when we have a look at the reasons behind return migration from Gulf countries, the second slide is very much important. Because the demographic composition of different Gulf countries show that most of the Gulf countries are actually struggling with the outnumbering of expatriates population. In some countries, some teeny Gulf states like Bahrain, Qatar and UAE, even Kuwait, it shows that expatriates or foreign labor force actually outnumber the native population. And that creates a kind of population pressure there. That is also actually one of the reasons behind the Gulf countries, different Gulf countries introduce some kind of policies like localization. Sometimes we are familiar with the term like Nitakat. This is about the religious dimension of Gulf migration. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ മെജോറിറ്റി. പക്ഷേ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറബ് വേൾഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ഫോളോഡ് ബൈ ക്രിസ്ത്യൻസ്, ദെൻ ഓൺലി ഹിന്ദുസ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റാണ് നേരത്തെ സൗദ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് നയിച്ചു. So in that sense, the Muslim community was actually compelled, or in a sense forced to migrate. At the same time, we consider this kind of migration as voluntary migration, but I would say in that sense it is a mixed form, both voluntary and involuntary, because there were some push and pull factors led to this kind of Kerala Muslims engagement with different Gulf countries. See, the cash flow over the period of years from 1998 to 2014, എത്ര കോടികളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച പണത്തിൻ്റെ
ഇതിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹവാലയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇല്ലീഗൽ മണിയൊന്നും ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കൗണ്ടഡ് മണിയുടെ ഒരു പിക്ചർ മാത്രമാണത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ദ കേരള സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദിസ് റീജിയൻ for the very existence of this state, especially the very existence of Muslim community. This is something about the impact of Gulf migration, how that process has changed the very society and economy of the state. You can see change in demography. കേരളത്തിലെ എന്താ പറയുക, ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്നെപ്പോലെ സൗദ് സാറ്, ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം സൗദ് സാറെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റിൽ ഐ ആം യങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ലേബർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറിയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഗൾഫ് നാടുകളിലാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ വരുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ചാണ്. അത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു അനന്തരഫലമാണ്. നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ എല്ലാം പറയാം. ദെൻ സെക്കൻഡ്, unemployment. One of the push factors behind Gulf migration was high rate in unemployment in Kerala, because we know that primary and secondary sectors in Kerala are actually very weak or are in a kind of decline mode. We are blessed with large number of water bodies. We have 580 kilometers of coastal line, 44 rivers, nearly 40 lakes. So we are blessed with this kind of water bodies, but unfortunately our performance in the agriculture sector is very weak. The same is applicable to the industry. So all these backwardness in these fields actually led to high rate in unemployment that ultimately led to massive population movement or migration. അപ്പം ഈ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സത്യത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു, എസ്പെഷ്യലി എമംഗ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ദെൻ റെമിറ്റൻസിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബൂം, എഗെയിൻ നമ്മുടെ ചെയർ ചെയ്ത ആൾ സൂചിപ്പിച്ചു, കേരളത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബൂം. ആളുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി, ഒരുപാട് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ദർ വർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ്. ദെൻ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേജ്. കേരളത്തിൽ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പർക്ക് 65-75 രൂപയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂലി. ഇപ്പോൾ അത് എത്ര എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ബംഗാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസാമികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന കൂലി, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ദെൻ റൈസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ഐ വുഡ് സേ ഇൻഡസ്ട്രി. കാരണം ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ആരും പേരെടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് സംഘടനകൾ, മതസംഘടനകളായാലും അല്ലാത്ത സംഘടനകളായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തഴച്ച് വളർന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയും. ദെൻ കൺസ്യൂമറിസം, നമ്മളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൾച്ചറിൽ വന്നൊരു മാറ്റമാണത്. ആളുകൾ, നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ അതും അറബ് വേൾഡിലുള്ള ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ടൈപ്പുള്ള ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, ഇങ്ങനൊരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ
ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ദെൻ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. ബട്ട് I would say this replacement migration, that actually I would consider as the one of the most important impacts of Gulf migration. എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ? നിങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മലയാളികളെക്കാൾ കൂടുതൽ നോൺ മലയാളികളുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയാണ് ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അതേപോലെ പെരുമ്പാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡും പരിസരവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഓർ ഐ വുഡ് സേ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കുക. അതെന്താണ്? ഡെമോഗ്രാഫിക് കോമ്പോസിഷനിൽ വന്ന മാറ്റം. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പോയി? ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവരെ ആ ഒരു സ്പേസ് ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? നമ്മൾ ബംഗാളികളെന്നും അസാമികളെന്നും അവഹേളിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇഫ് ദർ ഈസ് നിയർലി 2.5 million Malayalis migrated to different countries, almost the same number or more than that number, I would say, more than 2.5 million non-Keralites are working here in Kerala, according to the statistics of CDS. So in that sense, that is a kind of replacement migration. 25 ലക്ഷം മലയാളികൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം ബംഗാളികൾ അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മുതൽ തേങ്ങ ഇടാൻ വരെ എന്താണ് ബംഗാളികളും ആസാമികളും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല, അല്ലേ? This is something about the contribution of remittances to the GDP of Kerala. For India, it is just 3.4% of its GDP. I'm talking about the share of remittances. When it comes to the case of Kerala, it is 10 times to that of national share. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെമിറ്റൻസസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ GDP-യിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റെമിറ്റൻസസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരള. നമ്മുടെ എക്കോണമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറത്താരോടും പറയുമ്പോൾ നാണക്കേടാണ്. ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിനൊക്കെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒക്കെ അവരെ ഇക്കോണമിയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനും അതേപോലെ ലോട്ടറി, ടൂറിസം, പിന്നെ ഈ റെമിറ്റൻസസ് ആണ്. കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോണമി റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഈ റെമിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിൻ്റെ വരവ് നിലച്ചാൽ അത് മുസ്ലിംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിനെ, നോർത്തേൺ കേരളയെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദി വെരി എക്കോണമി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് because we are that much dependent on this region. Now let me move on to the second and final part of my presentation, that is something on the recent trends in Kerala migration or reverse migration. നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയ കാര്യവും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കാം. Actually, the Gulf region or the Arab world in general had undergone enormous changes or multiple developments or issues affected this region over the last couple of decades. First and most important thing is economic recession, especially since 2008. ആ റീജിയണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പിടിച്ചെലിച്ചു. സെക്കൻഡ്, പോപ്പുലേഷൻ പ്രഷർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും ഉള്ള എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിൻ്റെ ഷെയർ നിങ്ങൾ നോക്കാം. 85% വരെയുള്ള ഗൾഫ് കൺട്രീസിൻ്റെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ്, അതിൽ തന്നെ ആ 85%-ൽ 90% ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും, അതിൽ 90% മലയാളികളായിരിക്കും, അതിൽ 90% മലപ്പുറത്തുകാരായിരിക്കും, അല്ലേ? So just imagine about the population pressure these countries face as a result of this large share of expatriates live there. Then Arab Spring 2011
അല്ലെങ്കിൽ 2010 ഡിസംബറിൽ ട്യൂണീഷ്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച അത് ഇറ്റ് സ്വെപ്റ്റ് അക്രോസ് ദാറ്റ് റീജൻ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഫൈനലി ഡിപ്പോസ്ഡ് മെനി despotic rulers from Zainul Abidin bin Ali of Tunisia to Yemen, Egypt, then Gaddafi. All these events are in our mind. So അത് അറബ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും പല തരത്തിലുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഭരണാധികാരികളെ നയിച്ചു. ദെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലുണ്ടായ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതിൽ ഒരു കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കാട്ടറബികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഹേളിച്ചിരുന്ന ആ ആളുകൾ പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, ദേ ബിക്കെയിം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗൾഫ് എക്കോണമിക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടി. നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അതേസമയം അവിടുത്തെ ആളുകൾ തൊഴിലില്ലായ്മ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തുടങ്ങി. അതിലൊരു കാരണം അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഈ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഓയിൽ പ്രൈസ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ആർ ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് റെൻഡിയർ സ്റ്റേറ്റ്. റെൻഡിയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം, ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നൊരു എക്കോണമി, അതാണ് ആക്ച്വലി റെൻഡിയർ സ്റ്റേറ്റ്. ദർ ഈസ് എ വർക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ആൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്കോളർ ഗിയാക്കോമോ ലൂസിയാനി, ദ അറബ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്. റെൻഡിയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ അതിലുണ്ട്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് റെൻഡിയർ സ്റ്റേറ്റ്, അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം, ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ദെൻ IMFൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇതേ സമയത്ത് 2012-13, അതായത് ഗൾഫ് ഇക്കോണമി ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കീലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലെഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് or led to introduce different measures in most of these Gulf countries to balance or to regulate this migration process, or to reduce or to limit the presence of expatriates there. So as part of that, they introduced policies like Gulfization or process like Nitakat. അത് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലും ഓരോ പേരിട്ട് വന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ അതിൻ്റെ പേര് നിതാക്കാത്ത് എന്നായിരുന്നു. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അവിടുത്തെ വേജിൽ ഡിക്ലൈൻ വന്നു. അതേപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് അതർ മൈഗ്രൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, മലയാളികൾ ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ മലയാളികളെക്കാളും ചീപ്പർ ലേബർ ഫോഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടി, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്രം സം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ശ്രീലങ്ക. ആക്ച്വലി ദീസ് പീപ്പിൾ ഫിൽഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ദേർ. നമ്മളെ ആളുകൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് റീസൺസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെക്കാളും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സിനെ അവർക്ക് കിട്ടി. സോ വി ഹാഡ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ചീപ്പർ ലേബർ ഫോഴ്സ്. ദെൻ ദർ വർ നോ ന്യൂ പ്രൊജക്ട്സ്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 1970s ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഓയിൽ ബൂമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓയിൽ ബൂം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. 1973 അറബ് ഇസ്രായേൽ വാറായിരുന്നു. യോം കിപ്പൂർ വാർ അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ വാർ, ഒക്ടോബർ വാർ, ഇങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ആ വാറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് OAPEC, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അറബ് പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ്, they imposed a kind of embargo, oil embargo upon Israel and other its allies. So as a result of that, oil price quadrupled. 4 ഇരട്ടി വരെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ അറബ് കൺട്രീസ് യൂസ്ഡ് ഓയിൽ ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ. അതുവരെ അവർക്ക് ഓയിൽ എന്നുള്ള അതൊരു വെപ്പൺ, അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ അപ്പോൺ ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലൈസ്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ ബൂം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.
അതാണ് അവരെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ്, ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് multiple events led to the introduction of different policy measures by different Gulf countries. All together actually led to the process of reverse migration or return migration. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് 1970s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ആണോ എന്ന് പല സ്കോളേഴ്സും പല ലേഖനത്തിലൂടെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ അന്ത്യമാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഡിക്ലൈൻ, റെൻറ്റിയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, 2011 സമയത്ത് ബെൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് 140 ആയിരുന്നു ഒരു ബാരലിന്, $140. അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് ബിറ്റ്വീൻ 40 to 30 ആ ഒരു റേഞ്ചിലെത്തി. അപ്പോൾ ഒരു റെൻറ്റിയർ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ എത്രത്തോളം അത് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ദിസ് സംതിങ് അബൌട്ട് സം അതർ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് തീരാറായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല, ഞാൻ അധികം സമയം ഒരുപാട് എടുത്ത് എന്നുള്ള ഒരു എനിക്കെന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുകൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്? തിരിച്ചു വരിക. ഈ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പണ്ട് 1980s ലേറ്റ് 80s തോന്നുന്നു, ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഗൾഫ് വൈഫ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം. ഗൾഫ് ഭാര്യമാർ, അവരെ കഥകളും അവരെ പരാധീനകളും അവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫിലിപ്പോ ഓസലയും കരോലീന ഓസല പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ അതേപ്പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ ചെയർ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് തന്നു, പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് നന്നായി, കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് എസ് എ ജമീൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ ഗൾഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5-6 വർഷമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 മാസം നിന്നിട്ട് 6 മാസം നാട്ടിൽ, ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം ഗൾഫിലും 6 മാസം നാട്ടിലും, ആ രീതിയിൽ വരെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ കൂടി നാട്ടിലാണ് അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഗൾഫിലായിരിക്കും. അതാണ് ഗൾഫ് വൈഫ്സ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം വന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാനും അവരെ സാമീപ്യം കിട്ടാനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എസ് എ ജമീൽ ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടി വന്നു. ആ പാട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ പാട്ടിലെ വരികൾ കേട്ട് ഹൃദയം വേദനിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ 2 വരി പാടാം. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയ ഭർത്താവ് വായിക്കുവാൻ സ്വന്തം ഭാര്യ എഴുതുന്നതെന്തെന്നാലേറെ പീരിശത്തിൽ ചൊല്ലിയിടുന്നു അസ്സലാം. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സുഖമാണിവിടെ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിടട്ടെ. മാറുനാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിലേറെ ക്ഷേമമാണെന്നും കരുതി സന്തോഷിക്കട്ടെ. അതിലെ ആ പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണത്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് കടക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ ബാക്കി അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യുക, ബാക്കി ലിറിക്സൊക്കെ. ഓരോ വരികളും ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കേരളാസ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗൾഫ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത വരികളാണ് അതിലെല്ലാം. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സ്ലൈഡോട് കൂടി ഞാൻ നിർത്താം. നേരത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ, അതോടുകൂടി എൻ്റെ
പ്രഭാഷണം ഞാൻ നിർത്തും. ഇതിൽ 3 ലെവലിൽ അനാലിസിസ് നടത്തും. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും അതേപോലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഈ രീതിയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പല രീതിയിൽ കേരള സൊസൈറ്റിയെ എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിച്ചൊന്നാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് 10 വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം, അന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ ഗൾഫുകാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡ് അത്ര ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക, മൈക്രോ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ മാറി ആളുകളെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ള കൾച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആളുകളെ അങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി നാട്ടിലെ എന്താ പറയുക റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന കൾച്ചർ ആളുകൾ മെല്ലെ ചുരുക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നൊരു ട്രെൻഡ്, ഒരാൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പരിസരത്ത് മൊത്തം റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് മന്തിയുടെ കടയാണെങ്കിലും വേറെ എന്ത് പേരിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം പൂട്ടുന്ന ട്രെൻഡാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ തലപ്പാറ മുതൽ ചമ്മാട് വരെ പോകുമ്പം എത്ര മന്തിയുടെ കട പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, തുറന്നതിലേറെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയാണ് റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ എക്കോണമിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ സമയം ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത്. എന്തായാലും അതിനനുവദിച്ച ചെയറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പേഷ്യൻസ്. താങ്ക് യു.